الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم رؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. محترم مکرم سامعین کرام و عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑا شکر اور اس کا احسان ہے امت کو پیدا فرمایا اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پاک سے سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز کیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 کے ضمن میں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم کی طرف کچھ کلمات القا کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر انہوں نے معافی طلب کی، توبہ طلب کی، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس ضمن میں ہم عرض کر رہے تھے کہ جب انبیاء اکرام علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حضور معافی چاہتے رہے، معافی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے، تو بحیثیت بندہ، اور بندہ تو ہوتا ہی گناہ گار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں بار بار استغفار کریں. تو اس توبہ و استغفار کے حوالے سے اور اللہ سے معافی مانگنے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے، یہ اس کا تیسرا حصہ ہے. تو کوشش کریں گے کہ اس کو کنکلوڈ کرتے اور اس کو اس موضوع اور اس ٹاپک پر اسی جمعۃ المبارک کو آگے جو آیت تفسیر ہے دیگر آیات کی طرف آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ کچھ موضوعات ایسے بھی ہوتے ہیں. دیکھیے کہ بحیثیت انسان جو اب تو اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں، معصیت ہے، اس کو فجور ہے، تو اب تو بہت زیادہ ہمیں معافی طلب کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے چاہتے یہ ہیں کہ اس حوالے سے بزرگوں کے اور جیسے گزشتہ جمعۃ المبارک کو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے دیکھیں اس کی کتنی برکات ہیں. وہ اتنے بڑے عالم بنے صرف اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی چاہنے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے پر، استغفار کرنے پر، رجوع الی اللہ کرنے کی وجہ سے. اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور سیدنا غوث العالم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں گناہ گاروں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ گناہ گاروں کے پاس عمل چونکہ نہیں ہوتے تو وہ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، میری رحمت کے طرفدار ہوتے ہیں، اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کی توجہ پھر اپنے اللہ اعمال کی طرف ہوتی ہے کہ جی میں نیکوکار ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں ذکر کرنے والا ہوں، میں عبادت کرنے والا ہوں، میں 5 وقتہ نمازی ہوں. تو اس کی دھیان جو ہے نا
पूरी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ नहीं होता। इसीलिए जो आज हमने आयत पढ़ी, तफसीर इसी आयत की, आयत नंबर 37 की, लेकिन जो आज आयत पढ़ी ये सूरह निसा जो सूरह नंबर 4 है, इसकी आयत नंबर 146 है, और ये 5वें सिपारे की सेकंड लास्ट आयत है। ये दूसरी आखिरी आयत है, उसके बाद आखिरी आयत है 5वें सिपारे की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिक इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू, कहा कि इनको एक्सेप्शन दी इन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू। पीछे मुनाफिकीन का जिक्र है। अब मुनाफिकीन तो आप जानते हैं ये सबसे बुरा तबका है, इंसानों में बुरा तबका भी। काफिर तो काफिर है, मुसलमान है, लेकिन ये जो मुनाफिक होता है, ये बैन होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। तो उनके मुतालिक कहा इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, ताकि ये जहन्नम के ना आखिरी दर्जे में होंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया थे कि क्या मौका दे रहा है अल्लाह, इल्लल्लज़ीना ताबू, अगर ये मुनाफिक ही सही, इन्होंने मेरे रसूल को बड़ी तकलीफ दी, दीन की मुखालफत की, ऊपर से मुसलमान बने, लेकिन इसके बावजूद अगर इन्होंने भी मुझसे माफी चाहिए ना, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू, और अपनी इस्लाह कर ली, वातसमू बिल्लाह, वैसे तो इसका माना यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के दामन को थाम लेना। मैं ऐसे महसूस कर देता हूँ कि इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू वातसमू, जिन्होंने तौबा की, अपनी इस्लाह की और अल्लाह के हो गए, अल्लाह से जुड़ गए। वातसमू एक इंसान कहते ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम, ये एहतिसाम को सुनना, हदीस में बाब है। तो भाई अल्लाह से ऐसे जुड़ जाओ, मिल जाओ, और फिर कहा वअख़लसू, और अल्लाह के खालिस बंदे बन जाओ, वअख़लसू दीनहु लिल्लाह, खालिस ऐसे हो जाओ कि फिर दीन सारा का सारा अल्लाह के लिए अपना लो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। तो अब हमने अर्ज किया कि अल्लाह ने हुजूर गौसुल आजम से ये फरमाया कि मैं गुनाहगारों से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसलिए कि गुनाहगार जो मेरी तरफ मुतवज्जे होते हैं। बल्कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में यूं आया, अल्लाह फरमाता है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर सारी दुनिया के अंदर इंसानों में सबके सब नेक हो जाए, वारसा हो जाए, मुत्तकी हो जाए, सालेहीन हो जाए, तो कहा कि मैं उस कौम को मिटा दूं और ऐसी कौम लाऊं जिसमें गुनाहगार भी हो और नेकोकार भी हो, और गुनाहगार वो जब मुझसे माफी तलब करें तो मैं उनसे खुश हो जाऊं, उनको माफ करूं। ये मेरी रहमत ये चाहती है कि लोग नेकी के साथ गुनाह करें तो गुनाह पर इंसिस्ट न करें, बल्कि वो मुझसे माफी चाहें, दोस्तों। कभी इसीलिए आप देखें ना, बात जो सुलहा भी हैं, सुलहा हम तो मुहद्दिसीन जो अपना नाम लिखते हैं, वो लिखते हैं अब्दुल ज़हीद, या आप लिखते हैं गुफ़िरा लहू, अल्लाह इनको बख्श दे, अल्लाह की खताएं माफ फरमा दे। बुजुर्ग ये कहते हैं मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बड़ा खताकार हूँ। इमाम आज़म जैसा अजीम इंसान, इमाम आज़म अबू हनीफा रात के अंधेरों में, यानी उनकी इबादत ऐसी थी कि वो रोजाना एक कुरान मजीद खत्म करते थे, एक कुरान रोजाना पढ़ते थे, और रमजानुल मुबारक में एक कुरान दिन में और एक कुरान रात में खत्म किया करते थे। दर्स पढ़ाते थे, उस्ताद थे, मुदर्रिस थे, फकीह थे, इमाम आज़म थे, लेकिन रात को देखे, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मैं गुनाहगारों से ज्यादा प्यार करता हूँ, तो वो रात को दिन में जब उस्ताद बनकर मसनदे उस्तादी पर बैठते, मसनदे उस्ताद पर बैठते, तो फिर वो कीमती लिबास होता, और रात को वो कीमती लिबास हो जाती अल्लाह को जिससे, और फिर रात को अपनी सफेद दाढ़ी पकड़कर इमाम आज़म, आपकी अमाल आपको बता दी,
रोज एक कुरान, रमजान में एक कुरान, दिन में एक कुरान, रात में। और आप इबादत इस तरह की कि अगर पड़ोस में कोई लड़की देखती थी इस तरह इबादत में खड़े होते, उस बच्ची ने कहा कि मस्जिद पर सुतून गिर गया। उस बेटी का बाप रो पड़ा, कहा ये सुतून नहीं, ये इमाम आजम था जो अल्लाह के हुजूर ऐसा खड़ा होता कि एक इंसान में और एक सुतून में कोई फर्क ही नजर नहीं आता था। इस दर्जे के इबादत गुजार। और वो कहते थे, अब वो क्यों कहते थे वो मैं भी अर्ज करता हूँ, वो कहते थे अल्लाह अबू हनीफा बड़ा गुनाहगार है, अबू हनीफा पर करम कर देना। और अबू हनीफा के गुनाह अगर कयामत में अबू हनीफा बख्शा गया तो ये बड़ी हैरत की बात होगी, इतने गुनाह हैं। देखो क्यों कि अल्लाह ताला गुनाहगारों से मोहब्बत फरमाते थे। और वो किसी ने वो कहा ना कि गुनाहगारों में आ के शामिल पारसा होंगे। गुनाहगारों की लाइन लगी हुई, पारसाओं की, नेकोकारों की, सुलहा की, मुत्तकीन की। वो इस तरफ असहाबे यमीन में खड़े होंगे, असहाबे शिमाल, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुत तौहीद में बाब शफाअत में फरमाया कि गुनाहगार को मैं अपने दामन शफाअत में छुपाऊंगा। और फरमाया कि गुनाहगार मेरे और नेकोकार अल्लाह के, नेकोकार अल्लाह के फज़ल, उसकी रहमत, उसके करम नवाजी से अपने आमाले सालिहा के बाइस बख्शे जाएंगे। और जो गुनाहगार होंगे उनको मैं अपने दामन शफाअत में छुपा छुपा कर जन्नत में दाखिल करवाऊंगा। तो अब गुनाहगारों की लाइन लगी है, क्योंकि जब दामन शफाअत में गुनाहगारों को छुपा रहे होंगे, ले रहे होंगे, तो पारसा देखेंगे कि भाई ये तो हुजूर तो गुनाहगारों को अपनी कमली में, अपने शफाअत की चादर में, अपने शफाअत कुबरा के एजाज में अपने साथ चिपटा रहे हैं, अपने दामन शफाअत में ले रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि गुनाहगारों में आ के शामिल पारसा होंगे। गुनाहगारों में पारसा, सुलहा, मुत्तकीन वो आके क्यों शामिल होंगे? कहा शफीए अश्र जब दामन रहमत में छुपाएंगे। जब शफीए अश्र दामन छुपाएंगे तो वो कहें भाई हम तो गुनाहगार। ये ऐसे ही ना कि जब ईद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छोटे बच्चे जिसका बाप नहीं था, यतीम था, तो उसको जब अपने घर ले जाकर ईद के दिन हसनैन करीमैन में से किसी एक का जोड़ा पहनवा दिया और फिर उसको नहला धुला के अपनी उंगली मुबारक उसके हाथ में देकर ईदगाह की तरफ जाने लगे, तो उस वक्त सारे बच्चों ने कहा काश हम भी बिन बाप के होते तो आज मोहम्मद की हाथ थाम कर हम भी मस्जिद ईदगाह की तरफ जा रहे होते। गुनाहगारों में आ के शामिल पारसा होंगे, शफीए अश्र जब दामन रहमत में छुपाएंगे। तो देखिए, तौबा करना, माफी चाहना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इंतहा दर्जे का पसंद है। रिवायत में कहा कि अश्शाइबुत ताइब हबीबुल्लाह। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, कब कोई साया नहीं होगा, फिर उस दिन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रहमत का साइबान होगा, रहमत का साया होगा। उस कड़क की धूप के अंदर जो सवा नेज़े पर सूरज और तांबे की जमीन बन चुके होगी, इस जिसमें लोग कोई अपने अपने बदआमालियों के सबब, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई नाफ तक, कोई सीने तक, कोई गले तक अपने पसीने में डूबा होगा। इस कैफियत में अल्लाह फरमाता है जब जिस दिन कोई साया नहीं होगा, साया सिर्फ मेरी रहमत को होगा, उन साये में मैं 7 अफराद को अपने रहमत के साये में जगा दूंगा। और एक उन 7 अफराद में एक वो है कि अश्शाइबुत ताइब, जो जवान रातों को उठकर रोकर मुझे मनाएगा, मुझे राजी करेगा, मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, मुझसे माफी तलब करेगा, यानी जवान तौबा करने वाला। कहा कि कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे अपने साये रहमत में जगह इनायत फरमाएगा। कि जमाने में कि जवान था, आज के भी जवान है। काश जवानी तो लोग अब कहना शुरू किया ना कि जी जवानी दीवानी होती है, इन्हें पता ही नहीं कि जवानी दीवानी होती है, लेकिन वो दीवानगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए होनी चाहिए।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے، دین کے لیے ہونی چاہیے، شب زندگاری کے لیے ہونی چاہیے، شب بیداری کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ کو جوانی کی 2 رکعتیں بڑھاپے کی ہزاروں رکعتوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوتی ہیں۔ اللہ جوانوں کی عبادت سے خوش ہوتا ہے۔ جس قوم کے جوان سنور گئے، کیونکہ یہ جوان کسی بھی قوم کا بیک بون ہوتی ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں، اگر ان جوان سنور گئے، جو جوانی میں جسے اللہ سے لو لگ گئی، جوانی میں جسے اللہ کی محبت مل گئی، جوانی میں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا ذرہ مل گیا، جوانی میں جسے دین کی سمجھ آ گئی، جوانی میں جسے لوگوں بچوں کو مصلح آباد کرنا آ گئے، جوانی میں جنہیں مسجدیں آباد کرنا آ گئی، جوانی میں جسے سردی کی راتوں میں بستر چھوڑنے آ گئے، جوانی میں اگر کسی کو رات کو جاگ کر اللہ سے معافی طلب کرنا آ گئی، جوانی میں جس نے اپنی لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگا لی، تو قیامت کے دن پھر یہی جوان اللہ کی رحمت کے سائے میں نظر آئے گا۔ اصل جوانی تو یہ دیوانی ہوتی ہے، ورنہ یہ تو پھر یہ دیوانے کی ایک بڑھ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کا کامیاب ہوا وہ مومن کامیاب ہو گیا جس کی نمازوں میں خشوع، خضوع اور اخلاص پیدا ہو گیا۔ حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام 4-5 سال کی عمر میں اللہ نبی، اور نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اور ان کے والد حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام وہ بھی نبی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیا۔ اللہ خود صفات کاملہ یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرما کر کہا کہ وہ حنین بھی ہے، نرم دل بھی ہے، وہ پاک اور زکی بھی ہے، ہم نے اسے پاکی بھی عطا فرمائی، وہ متقی اور تقیہ بھی ہے، اللہ سے خائف بھی ہے، خشیت الہی رکھنے والا بھی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام یہ ساری صفات و کمالات نبوت سمیت انہیں دی جن کا والد بھی نبی ہے، زکریا علیہ نبینا علیہ السلام۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ 4-5 سال کی عمر میں آپ کبھی بھی جب حضرت زکریا علیہ السلام واعظ فرماتے، تقریر کرتے، خطاب فرماتے، جہاں قیامت کی بات آتی، جہاں جہنم کی بات آتی، جہاں اللہ کے خوف کی بات آتی، جہاں قیامت کا ذکر آ جاتا، پھر ایک چیخ سی ابھرتی اور وہ 4-5 سال کا بچہ اچھل کر نیچے بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ تو زکریا علیہ السلام متوجہ ہوتے تو دیکھا کہ میرا بیٹا یحییٰ ہے، تو انہوں نے روک لگا دی کہ بھائی مسجد میں مت آیا کرو، گھر میں رہا کرو، چھوٹے بچے پر تو فرض نہیں ہے نا، گھر میں رہا کرو۔ لیکن ان کی میں نے عرض کیا نا، یہ کیا ہے؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، وہ اللہ کے ہوتے تو دیکھو، وہ اللہ کے ہو تو چاہو، سب آزمائے نے، یہ دنیا کے رشتے ناطے، یہ مال و دولت دنیا رشتہ ہو پہ بند، بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ، یہ سب بتانے وہم و گمان۔ یہاں آپ کو ان رشتوں سے، ان نعتوں سے، ان تعلق سے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو دکھ ملتے ہیں نا، ان دکھ دینے والے رشتوں کی جگہ اس خالص مولا سے رشتہ لگا کر تو دیکھو، اس کے ہو کر تو دیکھو، تو پھر دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازیاں، اس کی عنایات کتنی جھوم جھوم کر آپ پر برستی ہیں۔ حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام بس جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، تو ان کو چین نہیں آیا۔ والد نے کہا نہیں بھائی مسجد میں مت آیا کرو، کہا تم روتے ہو، ہوش ہو جاتے ہو، 4-5 سال کی تمہاری عمر ہے، پابند لگا دی، لیکن ان کو تو اللہ کی بات تو سننی ہے نا، اللہ کے ہوش ہو گئے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، یہ کیفیت ہو گئی۔ تو پھر وہ کیا کرتے؟ والد صاحب منبر پر ہوتے تو وہ چپکے سے پیچھے کسی ستون کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اور حضرت زکریا ذرا دیکھتے، ان کو نظر نہ آتے، وہ تو ستون کے پیچھے، جہاں قیامت کی بات آتی، جہنم کی بات آتی، خشیت الہی کی بات آتی، اور ادھر سے ستون کے پیچھے سے ایک چیخ سی ابھرتی،
اور جب زکریا علیہ السلام ایسے دیکھتے تو وہ یحییٰ علیہ السلام ہی ہوا کرتے تھے. یہ کیفیت انبیاء اکرام علیہ السلام کی اصل میں یہ ایک حلاوت ہے، یہ ایک لذت ہے. تو پھر سختی کی کہ بھئی میں نے منع کیا، آپ کیوں آ گئے؟ لیکن یہ جو لڑ جب لگ جاتی ہے تو ایک دن گھر پہنچے تو یحییٰ علیہ السلام نہیں، یحییٰ علیہ السلام نہیں، ماں بھی پریشان. اب ڈھونڈ رہے یحییٰ علیہ السلام کہاں ہیں، ڈھونڈتے 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے. زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ یحییٰ علیہ السلام کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئے. ایک گڈریا چرواہا بکریاں چرانے والا، اس نے کہا کہ بھائی میرے بیٹے یحییٰ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا. کون ہے، کہاں ہوتا ہے، کیسا ہے؟ اس نے کہا، زکریا علیہ السلام نے کہا کیسا ہے تو کیا بتاؤں، بس اس کی پہچان ایک ہے کہ وہ روتا بہت ہے، روتا بہت ہے. 4-5 سال کا بچہ ہے، اچھا روتا ہے. 3 دن سے میں بھی پریشان ہوں. وہ ایک غار ہے، میں روز یہاں بکریاں چرانے آتا ہوں. 3 دن ہو گیا میں بکریاں چرانے آیا تھا. اس غار کے دہانے پر کسی کے رونے کی آواز آتی تھی. اس میں اتنا سوز تھا، اتنا اداس تھا. تو بس میری بکریاں اس غار کے دہانے پر ہیں. میں خوف کے بارے اندر نہیں گیا، لیکن یہ بکریاں بھی روٹی چاہتی ہیں، ہٹتی نہیں ہے وہاں سے. ذرا دیکھ لیں کا بس وہی ہوگا. دونوں میاں بیوی اندر غار میں چلے گئے. یحییٰ علیہ السلام سجدے میں ہیں. وہ اللہ کرم کر دے، اور اللہ رحم کر دے، تو بڑا رحیم ہے. یحییٰ علیہ السلام پیچھے سے ماں نے پیچھے سے سجدے میں پڑے بیٹے کو آغوش میں لیا، چیخ ماری، کہا ملک الموت تو آ گیا، تو آ گیا. پھر جا میں اپنے رب کو منا تو لوں، راضی تو کر لوں. ماں رو پڑی، کہا بیٹا میں تیری ماں ہوں. یعنی ماں کی آغوش کی گرمائش نے بھی موت کی یاد کو بھلانے نہیں دیا. ہم کیسے لوگ، اس دنیا نے ہمیں نہ رب یاد رکھنے دیا، نہ موت یاد رکھنے دی، نہ دین یاد رکھنے دیا. ہم اس دنیا میں اتنے فنا ہو گئے، ہمیں یہ پتا بھی نہیں کہ بھائی موت بہت زیادہ دور نہیں ہے دوستو، بس ایک دم کے فاصلے پر ہے. لانے جانے والی سانس کیا خبر کب یہ ڈوری ٹوٹ جائے. تو اسی لیے اللہ سے معافی مانگے، رجوع اللہ کریں. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جب ماں نے کہا نا، کہا بیٹا تو روتا کیوں ہے، تو کہنے لگے اچھا ماں میں رونا چھوڑ دوں گا، ایک بات بتا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے پکڑ لیا، اللہ نے میری گرفت کر لی، تو کیا تو ماں ہو کر مجھے اللہ کی گرفت سے چھڑوا سکے گی؟ کہا کہ بیٹا میں تو تجھے نہیں چھڑوا سکوں گی. تو کہا کہ ماں پھر رونے سے بھی مت روک، شاید یہ رونا کسی کام آ جائے. یہ فکر ہوتی ہے میرے دوستوں، میرے جوانوں. اور یاد رکھو یہاں تو جتنی پردہ داری ہے اللہ سبحانہ و تعالی وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ تو بخشنہار ہے. لیکن اس کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے. دیکھیں ہم سے بھی کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہم تو ایک ایک غلطی بھی معاف کرنے کے روادار نہیں ہوتے. ایون کبھی کبھی ویسے تو ماں باپ کے دل نرم ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ماں باپ بھی روٹھ جاتے ہیں، تو ان کو منانے کے لیے وقت لگ جاتا ہے. اسی لیے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے تھے کہ جو سب سے جلدی ماننے والا ہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. بہت جلدی مان جاتا ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے. اور یاد رکھ لیں کہ اللہ کو معافی مانگ کر یہی منا لیں. ورنہ ایک بزرگ کہتے ہیں وہ شہر میں ہمیشہ کہتا لوگوں اللہ سے صلح کر لو، تو لوگوں نے پوچھا بھئی یہ تم کیا کرتے رہتے ہو؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی اللہ سے صلح ہو جائے.
تو एक दिन वही बुजुर्ग कब्रिस्तान में नजर आए और कहा कि लोगों अल्लाह से सुना कर लो। तो कहा कि पहले शहरों में थे, अब कब्रिस्तान में आ गए। कहा कि पहले मैं शहरों में था तो उस वक्त लोग नहीं मानते थे, सुलह पर अल्लाह राजी था, अल्लाह आमादा था कि सुलह कर ले, इनको बख्श दे। उस वक्त लोग नहीं मानते थे। अब यहाँ कब्रिस्तान में लोग तो मान रहे हैं, लेकिन अब अल्लाह सुलह के लिए राजी नहीं हो रहा है। इसीलिए यही, वरना माँ बाप फिर क्या करते हैं, कभी ज्यादा नाराज होते नहीं, बोलते कभी कभी। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका बड़ा बुरा इम्पैक्ट है। औलाद को घर से कभी नहीं निकालना चाहिए, लेकिन करते हैं, नहीं करते। तो इसीलिए कहा कि एक गुनाह जे मां प्यो वेखे, एक गुनाह जे मां प्यो वेखे, देवे देश निकाला। यानी माँ बाप एक गुनाह भी देख ले, देवे देश निकाला। और लख गुना मेरा मौला वेखे, पर्दे पावड़ वाला। लाख गुना कर लो फिर भी पर्दा, फिर भी पर्दा, फिर भी पर्दा छुपाता है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत आ गया, बारिश नहीं होती थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने नमाज इस्तिस्का के लिए लोगों को मुज्तमे कर दिया, जमा कर दिया, और दुआ के लिए, नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठा दिए, अल्लाह बारिश बरसा दे। सब लोग आमीन कर रहे हैं। दुआ करने वाला कलीमुल्लाह, आमीन करने वाले, नमाज अदा करने वाले, नमाज इस्तिस्का मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले। बारिश नहीं हुई, काफी देर गुजर गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला बारिश क्यों नहीं बरसा रहा? तेरा कलीम तुझसे मुखातब है और ये तेरे बातें तेरे लिए बारगाह में आमीन कर रहे हैं मेरी दुआ पर, बारिश क्यों नहीं हो रही? कहा कि ऐ मूसा, तेरे इस मजमे के अंदर एक ऐसा शख्स है जिसने कभी मेरी फर्माबरदारी नहीं की, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, फिस्को फुजूर में गुजारी, नाफरमानी में गुजारी, मासियत केशी में गुजारी, खताकारी में गुजारी। तो अब उसके गुनाहों की नहुसत इतनी बढ़ गई है कि उस एक शख्स के गुनाहों की नहुसत एक तरफ, और तुम कलीमुल्लाह की दुआ और इन नेकोकारों की आमीन एक तरफ, तो उसकी नहुसत बारी बढ़ गई। जब तक ये गुनाहगार, ये फासिक, ये फाजिर, ये मेरा नाफरमान, ये मासियत केश इस मजमे में मौजूद है, तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। पहले उसको बाहर निकालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजमे को मुखातब करते हुए कहा कि भाई एक गुनाहगार है, तुम्हें खुदा के लिए इस पूरी कौम पर, इस बस्ती पर रहम करे। उसके गुनाहों के सबब अल्लाह उससे नाराज है। उसके गुनाहों की नहुसत इतनी बढ़ गई है कि उसकी वजह से ये बारिश शुरू की हुई है कि कलीमुल्लाह की सदाए दुआ भी बारगाह समदियत में पहुंचने के बावजूद मकाम इस्तिजाबत पर फाइज नहीं हो रही, कबूल नहीं हो रही है। तो लिहाजा वो निकल जाए मजमे में से। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, बड़ा शर्मसार हुआ कि अब अगर उठा मजमे में से, हजारों का मजमा, अगर मैं उठा तो मैं रुसवा हो जाऊंगा। उसने वहीं बैठे बैठे दिल में कहा, मौला लख गुना मेरा मौला वेके, पर्दे पावड़ वाला। उसने कहा, मौला सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी में गुजारी और तू पर्दे डालता रहा, आज भी तूने नाम नहीं बताया। अगर चाहता तो अपने कलीम को तो बता ही देता ना, तो कलीम को भी नहीं बताया। तो मौला मैं माफी चाहता हूँ, मेरी खताएं, मेरी लफ्ज़िशें बेहद बेशुमार हैं, अनकाउंटलेस हैं, यानी काउंटलेस हैं, बेशुमार हैं, अनगिनत हैं, लेकिन तेरी रहमत भी तो बड़ी वसी है ना। मौला मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे माफी चाहता हूँ, मैं गुनाहों से इज्तनाब करूंगा, गुनाहों से बचूंगा। बस अभी उसने दिल में ही सोचा था, उसने कोई बुलंद आवाज नहीं की थी। अचानक बारिश बरसी। अब हैरान होने की बारी मूसा कलीमुल्लाह की, मजमे में लोगों मौजूद की। भाई उठा तो कोई भी नहीं, अभी तो बारिश हो नहीं रही थी, और वही हुई मूसा अलैहिस्सलाम को कि बारिश के सबब से नहीं होगी, और बारिश हो भी गई, निकला भी कोई नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला निकला तो कोई भी नहीं, निकला तो कोई भी नहीं, और तूने बारिश भी बरसा दी, तो क्या हुआ? कहा, मूसा उसने मुझसे माफी मांग ली और मैंने उसको माफ कर दिया। अच्छा, तो कहा कि ए अल्लाह मुझे तो बता दे कि वो कौन है, ऐसा बदबख्त कौन था जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी? कहा, नादा मूसा जरा सोच तो सही, जब वो गुनाहगार था तो तब तुझे नहीं बताया,
अब तो माफी मांग कर वो मेरा हो गया, तो अब उसके पर्दे कैसे खोल दूंगा? जब पर्दा उस वक्त नहीं उठाया, नहीं खोला, उसके ऐब जाहिर नहीं किए, तो मैं अब कैसे ऐब जाहिर कर दूं? लेकिन मेरे दोस्तों, अभी तो रब पर्दे डाल रहा है, उयूब छुपा रहा है, लेकिन कुरान कहता है यौम तुबला सराइर, कहा कि फिर एक दिन ऐसा आएगा, यौम तुबला सराइर, कहा कि फिर सारे राज खोल दिए जाएंगे, सारे राज खुल जाएंगे, फिर हर एक को जाहिर कर दिया जाएगा, फिर वहां पर खताकार और नेकोकार अलग अलग हो जाएंगे। असहाबे यमीन सीधे हाथ वाले सीधे हाथ जन्नती साइड पर खड़े होंगे, और असहाबे शिमाल बाएं हाथ वाले जहन्नमी जहन्नम की साइड पर खड़े होंगे। उस दिन फिर राज सारे अफशा हो जाएंगे। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, फिर उस वक्त कोई ताकत किसी की मददगार नहीं होगी। अभी मौका है। देखें, ऑप्शन होता है ना, कभी कभी अगर मोबाइल करप्ट ना हो जाए तो डिलीट का ऑप्शन होता है, डिलीट का ऑप्शन होता है। तो अभी तक जब तक जिंदा है तो डिलीट का ऑप्शन मौजूद है। हमारे गुनाहों को हमारे मैसेंजर से, हमारे व्हाट्सएप से डिलीट, हमारे एसएमएस साइट से डिलीट करने के लिए ये ऑप्शन अभी मौजूद है, चूंकि हम जिंदा हैं। और वहां अल्लाह की तौबा के बटन से, अल्लाह से माफी मांगने के बटन से अपने गुनाहों को अपने नामे आमाल से डिलीट कर दें, कबल इसके के राज खुलने वाला दिन आ जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के खताओं और लफ्ज़ों को माफ फरमाए और ईमान व आफियत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।